ومأواه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا حکم ثابت، اللہ کے حکم کے اندر کوئی شک نہیں جو قرآن کے اندر وارد ہو گیا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سورہ النساء کی آیت نمبر 93 کے اندر ارشاد فرماتے ہیں وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا، جو شخص کسی مومن کو مارتا ہے جان بوجھ کے، فَجَزَاؤُ جہنم، اس کا ٹھکانہ ہے جہنم کا، خالدن فیہا، وہ ہمیشہ کے لیے اس کے اندر رہے گا، غضب اللہ علیہ، اللہ تعالیٰ کا قہر، اللہ تعالیٰ کا غصہ اس کے اوپر ہوگا، ولعنہ، اور اللہ تعالیٰ کی لعنت اس کے اوپر ہوگی، وعد لہ عذابا علیما، اور اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اس کے لیے ہے جو کسی شخص کو قتل کر دے، جان بوجھ کے قتل کر دے، کسی مقصد کے لیے قتل کر دے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایک طرف تو کہتا ہے کہ کسی مومن کو قتل کرنا، وہ قتل کرنے والا ہمیشہ ہمیشہ کی جنت میں رہے گا، اس کے اوپر لعنت ہوگی، اس کے اوپر اللہ کا غضب نازل ہوگا۔ اس کے ساتھ ساتھ کچھ چیزیں ایسی ہیں جس کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتا ہے کہ ان چیزوں کے اندر تم یقیناً لوگوں کو قتل کر سکتے ہو۔ بغیر شرعی عذر کے قتل کرنا اپنے آپ کو جہنم کا ایندھن بنانے کے مترادف ہے۔ اب جو چیزیں آپ جس کے لیے کسی مسلمان کا قتل کرنا جائز ہے وہ چیزیں کیا ہیں؟ نمبر 1، کوئی شخص کسی کو جان بوجھ کے قتل کر دے اور وہ حق پہ بھی نہ ہو، اس کے پاس کوئی شرعی دلیل نہ ہو، تو قتل کرنے والے کی سزا کیا ہے کہ اس کو اس کے بدلے کے اندر قتل کر دیا جائے، جس کو قصاص کہتے ہیں۔ نمبر 2، ایسا شخص جو میدان جنگ سے بھاگ جائے، مسلمانوں کا مارکا ہے، جہاد کا معاملہ ہے، اس کے اندر بھاگ جائے، پیٹھ دکھا جائے، وہ بندہ واجب القتل ہے۔ نمبر 3، ایسا شخص جو شادی شدہ ہو اور وہ کسی خاتون کے ساتھ، کسی عورت کے ساتھ بدکاری کا مرتکب ہو اور شواہد پورے ہو جائیں تو اس کے لیے رجم کی سزا ہے، جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے کہ اس شخص کو زمین میں گاڑ دیا جائے اور پتھروں سے اس کو ہلاک کر دیا جائے۔ اس کے علاوہ وہ شخص جو شخص اپنے دین سے پھر جائے، مسلمان کے گھر میں پیدا ہوا لیکن اس کے بعد اپنے دین کو اس نے چھوڑ دیا، اس کو شرعی شریعت کے اندر ارتداد کہتے ہیں۔ مرتد وہ شخص ہو گیا، وہ دین کو چھوڑ گیا، اس کا قتل بھی واجب ہے، وہ لازم ہے۔ اس کے اندر ایک اور یاد رکھ لیجئے کہ جو شخص نماز کا انکار کر دے، یاد رکھ لیجئے ایک نماز نہ پڑھنا ہے وہ گناہ ہے اس کا، لیکن ایک شخص کہتا ہے کہ میں نماز پڑھنے کو واجب ہی نہیں سمجھتا، فرض ہی نہیں سمجھتا، اللہ کا حکم اس کو نہیں مانتا، ایسا شخص بھی واجب القتل ہے، قتل کر دیا جائے گا اس کو جب تک وہ توبہ نہ کر لے۔ اگر توبہ نہیں کرتا تو قتل اس کو کر دیا جائے گا۔ اس کے علاوہ ایسا شخص جو خلیفہ وقت کے خلاف بغاوت کرے، آپ کو معلوم ہے کہ پوری دنیا کے اندر اسلام کا وہ عادلانہ نظام جس کو خلافت کہتے ہیں وہ دنیا کے اندر موجود نہیں ہے، لہذا ہمارے جو جمہوری، ہمارے جو اقتدار کے اوپر لوگ بیٹھے ہوئے، ان کو خلیفہ کا درجہ نہیں دیا جا سکتا، چاہے وہ پاکستان کا صدر ہو، چاہے وہ سعودیہ کا بادشاہ ہو، یہ لوگ خلیفہ نہیں ہے۔ لیکن جو خلیفہ اگر آ گیا، اس نے بغاوت کی، تو اس کے خلاف جو بغاوت کرے گا، خروج کرے گا، وہ بھی قتل کر دیا جائے گا، شریعت کے اندر اس کی اجازت ہے۔ اس کے علاوہ ایسا بندہ جو ذمی اگر اس کو قتل کر دے، اس کے بدلے میں اس کو بھی قتل کر دیا جائے۔ یہ چیزیں آپ اپنے سامنے رکھیے۔
और फिर देखिए कि हमारे पूरे मुल्क के अंदर, पूरी दुनिया के अंदर क्या हो रहा है आजकल। आज हाल ये है कि किसी शख्स को कत्ल करने के लिए किसी शरई दलील की जरूरत कतई तो बिल्कुल नहीं है। हम रोज सुनते हैं फला बंदा कत्ल कर दिया, पुलिस मुकाबले में कत्ल कर दिया गया, फला बंदे को कत्ल कर दिया गया। शरई तो इसकी इजाजत नहीं। और ये बात याद रखो, किसी शख्स को कत्ल करना, जैसे कि मैंने आपके सामने कुरान की आयत आपके सामने में रखी है कि उतना छोटी बात है, बहुत बड़ी बात है। कत्ल करने वाला किसी दुनियावी मकासद के लिए, अपनी सियासत के लिए, इक़्तिदार के लिए, कुर्सी के लिए, चाव जलाल के लिए, किशोर के लिए अगर वो कत्ल करता है, किसी शख्स का भी कत्ल करता है, तो वो हमेशा हमेशा के लिए तैयार समझे, ये जान ले कि उसका ठिकाना जहन्नुम है, जहन्नुम से कोई छुड़ा नहीं सकता। और हमारे यहाँ क्या हो रहा है, और रसूल की एक हदीस भी है, अल्लाह के रसूल फरमाते हैं एक जमाना ऐसा आएगा, खुर्ब क़यामत का है, क़यामत की निशानियों में से ये निशानी है कि कत्ल गारत आम हो जाएगी। और उसका हाल ये होगा कि कत्ल करने वाले को ये मालूम नहीं होगा कि मैं कत्ल क्यों कर रहा हूं, और मकतूल को ये मालूम नहीं होगा मुझे कत्ल क्यों किया जा रहा है, मैं क्यों कत्ल किया जा रहा हूं, मेरा जुर्म क्या है। मुझे अगर गर्दन मेरी उड़ाई जा रही है, मुझे गोलियों से भूना जा रहा है, इसका मेरा कसूर क्या है, तो ये भी पता नहीं चलेगा। ये क़यामत की निशानियों में से। और एक अल्लाह के रसूल ने फरमाया कातिल और मकतूल दोनों कभी इकट्ठे नहीं होंगे। अगर एक मुसलमान है दूसरे मुसलमान के ऊपर हमला करता है, दोनों एक दूसरे को कत्ल करने की कोशिश करते हैं, दोनों जहन्नुमी। अल्लाह के रसूल ने पूछा या रसूल अल्लाह, ये बताइए कातिल जो है वो तो जहन्नुम में गया कि उसने मकतूल को कत्ल किया, एक बंदे को कत्ल कर दिया, उसने जहन्नुम के अंदर वो चला गया, लेकिन मकतूल क्यों जहन्नुम में जाएगा। अल्लाह के रसूल मानता है कि मकतूल का भी हाल यही था कि वो कत्ल करने के दरपे था, उसका मौका नहीं मिला, वो कत्ल नहीं कर सका। अगर मौका मिलता वो भी कत्ल कर देता, लिहाजा दोनों जहन्नुम में होंगे। और हाल ये है आज कि एक बंदा दुनियावी मकासद के लिए लोगों को कत्ल करता है, एक नहीं, दो नहीं, चार नहीं, पांच नहीं, 150 नहीं, सैकड़ों लोगों को कत्ल कर देता है। वो समझता है कि मैं दीन का काम कर रहा हूं। इस मुकादमे से निकलना चाहिए आखिरत के अंदर। आज आप देख लो, चंद दिन पहले हमारे लोगों से यकीनन कभी इत्तेफाक नहीं हुआ जिन लोगों को कत्ल किया गया, और उनकी तादाद सैकड़ों में पहुंचती है। और कहने वाले कौन है, जो खुद अपने लोगों को बताते कि सैकड़ों में कत्ल किया गया। और कत्ल करने का मामला भी ये हुआ कि जो लोग मकतूल हैं उनकी लाशों को उठा लिया गया। मुझे एक दफा फिर याद आया वही मामला जो सीसी ने किया था मिस्र के अंदर, कि सीसी को हुक्म दिया गया कि तुम इन तमाम लोगों के ख्वाल मुस्लिम के जितने लोग हैं, मुर्सी के जितने लोग हैं, अल्लाह उसको मग़फ़िरत करे, इसके लोगों को कत्ल कर दो, तुम्हें एक कत्ल के मुकाबले के अंदर तुम्हें पैसे दिए जाएंगे। डॉलर दिए गए, और सीसी ने जो असल में यहूदी मां की औलाद था उसे कत्ल किया। और कत्ल कैसे किया कि वो लोग रोजे के अंदर, मैदानों के अंदर बैठे हुए थे, महीनों से बैठे एहतजाज कर रहे थे। एहतजाज का मकसद क्या था, सिर्फ और सिर्फ इस्लाम की तरवीज के लिए वो जहाद करना चाहते हैं। कत्ल कर दिया गया, उनके ऊपर टैंक चला दिए गए। और ये हमारे जो मस्कीन लोग जिनको मारा गया, हमारा उनसे शरीकों में मैं समझता हूँ इख्तलाफ है, बहुत बड़ा इख्तलाफ है। उन लोगों की जुबान भी बड़ी दराज थी, वो मिंबर रसूल पे खड़े होकर बदजुबानी भी क्या करते थे। मनहज का इख्तलाफ है, तरीके का इख्तलाफ है, अकीदे का इख्तलाफ है, लेकिन इसके बावजूद हम समझते हैं वो लोग मुसलमान थे, कलमा पढ़ने वाले थे, अल्लाह के रसूल के शहदाई होने का दावा करने वाले थे। और जब कत्ल किया गया, नारे क्या लगाते थे, लब्बैक या रसूलल्लाह, अल्लाह के रसूल हम हाजिर हैं, ये उनका नारा था। और किस लिए निकले थे, ऐसे मकसद के लिए निकले जो मुसलमान के नजदीक मुसल्लिमा है कि यहूद जो इस्लाम के दुश्मन हैं, हमारे दीन के दुश्मन हैं, रसूल के दुश्मन हैं, इनकी हुकूमत को कतई तौर पर तस्लीम नहीं किया जा सकता और न तस्लीम किया जाएगा। ये उनका मुतालबा, वो कोई उनको दूसरा तीसरा मुतालबा नहीं था। और उसके लिए एहतजाज कर रहे थे वो लोग, पूरा मन एहतजाज। अब बातें बनाने को बंदा हजार बातें बनाते, ये कत्ल कर दिया, वो फलां को कत्ल कर दिया। जब तुम किसी बंदे को कत्ल करने के लिए आओगे तो अपना दिफा तो करेगा वो। या तुम चाहते हो वो तुमको कत्ल भी कर दो, अपने हाथ बांधे रखे, तुम मस्जिद पे गर्दन उतार दो, ऐसा दुनिया के अंदर मुमकिन नहीं होता। हमेशा ये वक्त देखते हैं अगर हमें कोई कत्ल कर रहा है तो हम भी कत्ल करने की कोशिश करते हैं। और इसके पीछे सिर्फ कत्ल गारत का मामला ये नहीं है, इसके पीछे बहुत बड़ी साजिश भी है। वो साजिश क्या है कि बताया जाए बड़े सरकार को, बताया जाए अफगानिस्तान को कि आपने हमें बुला तो दिया, हमें आपने जलील तो करवा दिया दुनिया के अंदर, हमारी बेइज्जती भी करवा दी, हमसे टैक्स भी करवा लिया, हमसे आपके ऊपर साइन भी तुमने करवा लिए,
لیکن یہ لوگ مخالف ہیں، یہ یہودیوں کے حمایتی نہیں بن سکتے، یہ اسرائیل کے حمایتی نہیں بن سکتے۔ دیکھو جو بندہ بھی یہودیوں کی مخالفت پاکستان میں کرے گا اس کا محال کیا کریں گے، اس کو بھون کے رکھ دیں گے۔ آپ سوچو کبھی یہ معاملہ انڈیا کے اندر کبھی آپ نے دیکھا ہے کہ اجتماعی طور پہ 300-500 لوگوں کو قتل کر دیا گیا؟ یہود نے کبھی ایسا نہیں کیا اجتماعی طور پہ 4-5 لوگوں کو قتل کر دیا گیا ہو، اور قتل کرنے والے خود کہتے ہیں کہ ہم تو مجبور ہیں، ہم کیا کریں۔ شرعی طور پہ معاملہ سن لیجئے، ہر شخص جو محکوم ہے، جس کا بڑا افسر ہے، کوئی کمانڈر ہے، کوئی بڑا جنرل اس کو آرڈر دیتا ہے فلاں کام تم نے کرنا ہے، اگر وہ کام سمجھتا ہے کہ یہ ناحق کام ہے، اس کو کام کرنے کی ضرورت، اس کو عمل کے اوپر عمل پیرا ہونے کی قطعی طور پہ ضرورت نہیں، اس کو باغی بن جانا چاہیے اس کا کہ میں یہ کام نہیں کر سکتا کہ قرآن و حدیث کے خلاف ہے یہ کام۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں لا طاعۃ لمخلوق فی معصیۃ الخالق، کسی شخص کی، کسی انسان کی، کسی بندے کی، کسی بڑے سے بڑے بندے کی، کسی پریزیڈنٹ کی، کسی صدر کی، وزیر اعظم کی، جنرل کی بات نہیں مانی جائے گی جو اللہ اور اللہ کے رسول کے احکامات کے خلاف۔ لا طاعۃ لمخلوق، مخلوق میں سے کسی کی اطاعت نہیں کی جائے گی فی معصیۃ الخالق، جس کے اندر اللہ تعالیٰ کی معصیت ہوتی ہے۔ اگر آرڈر دیا گیا ہے تو نہ مانو، جو مانتا ہے وہ اپنا حساب خود کر لے کہ اس نے کیوں کیا، کس لیے، صرف چند ڈبوں کے لیے مارنا چاہتے ہو تم لوگوں کو، جرم ان کا کیا ہے؟ وہ بیچارے روڈ پہ نکلے ہوئے تمہارا کچھ طے کر بھی نہیں رہے، کچھ احتجاج کر رہے ہیں، صرف مجرد اجتہاد ہے، جو آج کل کے جدید پولیٹیکل سائنس کے اندر ہر انسان کا یہ پیدائشی حق ہے کہ وہ جس کو وہ حق سمجھتا ہے اس کو احتجاج کرے، اس کو پروسٹیٹ کر کے ان کو بتائے کہ ہم ڈیمونسٹریٹ کرتے ہیں کہ ہم تمہاری یہ بات ماننے کو تیار نہیں، اس کے دلائل فلاں یہ علیحدہ بات۔ لیکن کسی کو بھی حق نہیں پہنچتا کہ وہ کسی بندے کو قتل کر، لیکن یہاں پہ قتل کیا گیا اور اللہ قتل کیا، اور لگتا ہے کہ قتل کروانے والے بھی وہ لوگ ہیں جو ان لوگوں سے پیدائشی بغض رکھتے ہیں، ان سے نفرت رکھتے ہیں۔ بتانے کی ضرورت نہیں، سب کو معلوم ہے کہ ہمارے ملک کے اندر سے کون ایسے لوگ ہیں جو اس طائفے سے ان کا تعلق ہے، جو مسلمانوں کو بھی قبول کرنا نہیں چاہتے، جو ہمیشہ بگاڑ پیدا کرتے ہیں، ہمیشہ نفرتیں پیدا کرتے ہیں۔ وہ ان طائفے کے انچارج سے وہ ان کو آرڈر دینے والے تھے کہ یہ کام تم نے یوں کرنا، انہوں نے کھل کے کیا۔ حضرات یہ معمولی بات نہیں ہے، اور ہمیشہ کہتے ہیں کہ ہم نے ہر اس منبر رسول کے اوپر کھڑے ہو کر حق بات کہی ہے، حق بات کہتے ہوئے ہم کبھی ہچکچائے نہیں ہیں، پیچھے نہیں ہٹے۔ لیکن سوچو یہ کہ جن لوگوں نے یہ حکم دیا، جن لوگوں نے سینکڑوں لوگوں کو قتل کیا اور ہزاروں لوگوں کو زخمی کر دیا، ان کو بعض کی لاشوں کو ٹرکوں میں ڈال کے جیسے کچرا لے کے جاتے ہیں باقی وہ لے کے ان کا غائب کروا دی، بالکل وہی معاملہ جیسے اس زمانے کے اندر جنرل پرویز مشرف نے لال مسجد کے معاملے میں کیا تھا۔ دونوں طرف سے غلطی ممکن ہے، دونوں طرف سے زیادتی کی ممکن ہے، لیکن ظلم کی انتہا کیا تھی کہ خواتین کو، لڑکیوں کو فاسفورس بم پھینک کے ان کو ہلاک کیا گیا، اور اس کے بعد ان کو اٹھا کے ٹرکوں میں ڈال کے کئی جگہ پہ کھڈوں میں دفنا دیا۔ ابھی تک اس کو پتہ نہیں چلتا کہ وہ لوگ گائے کہاں۔ سینکڑوں لڑکیاں، مسلمان لڑکیاں، مدرسے کی پڑھنے لڑکیاں غائب کر دی گئی، اور کرنے والے کون تھے؟ اللہ نے ان کا انجام بھی آپ کو دکھا دیا، کیسے پیڑیاں رگڑ رگڑ کے وہ شخص مرا ہے۔ ہم نے اس وقت بھی کہا تھا کہ یہ ظلم ہے، اور بعض اوقات اس ظلم کا بدلہ تمہیں دنیا کے اندر چکانا پڑے گا۔ اور سوچو اس شخص کا ایک بہت بڑا عظیم ایک محل اسے بنایا یہ چک شہزاد کے اندر، کسی نے بتایا کہ اس کے اندر اس وقت ویرانی کا حال عالم ہے، ہر چیز سے مصیبتیں بن چکی ہیں، لوگوں کو قتل کیا، اس نے جان بوجھ کے قتل کروایا لوگوں کو، انجام کیا ہوا؟ ریڑیاں رگڑ رگڑ کے وہ مرا۔ لیکن عجیب بات یہ ہے کہ اتنے بڑے جرم کے باوجود کو پھر بھی بڑا کریڈٹ دیا جاتا ہے کہ بڑا عظیم شخص تھا۔ یہ تو ہمارا حال ہے۔ وہ جرم کیا ہے؟ آج سب سے بڑا جرم یہ ہے، اگر تم اسرائیل کے خلاف بات کرو گے، یہودیوں کے طریقے کے خلاف بات کرو گے، تمہارا سزا اس کی ہے کہ تمہیں قتل کر دیا جائے۔ اور اس کے بارے میں قرآن کا فتویٰ میں سامنے ہمیشہ رکھتا رہتا ہوں، وَلَن تَرْضَ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ، تمہارے یہ دوست ہو ہی نہیں سکتے یہود اور نصارہ جب تک تم ان کی ملت کی اتباع نہ کر لو، تمہارے دوست نہیں ہیں۔ قرآن کہتا ہے نہیں ہے، وہ تم کہتے ہو ہمارے وہ دوست۔ اور حال بھی کیا ہے کہ بدتمیزی کی اور بے شرمی کی انتہا ہے کہ ایسے کھڑے بیٹھے جیسے غلام جیسے کھڑا نہیں ہوتا، ان کی چاپلوسی کر رہے ہیں، تعریفیں کر رہے ہیں، اور پھر کہتے ہیں کہ یہ بندہ ہمیں لگتا ہے کہ تاریخ کا سب سے عظیم بندہ ہے جس نے دنیا کے اندر امن قائم کرنے کے لیے بھرپور کوشش کی۔ ہاں یہ امن کوشش کیا، ٹرمپ نے کوشش کی امن قائم کرنے کی کہ بہترین اسلحہ دیا، جتنا منگایا اس سے 10 گنا بڑھا کے دیا، اور جب قتل کیا اسرائیلیوں نے فلسطینیوں کو قتل کیا تو کہا بہت اچھا کیا تم نے،
और वो अब भी उस चीज से पीछे हटने वाला नहीं है। कहता है मैंने करना है, ये हमारी जिंदगी का मकसद यही है कि हमने मुसलमानों को ऊपर नहीं बढ़ने दिया, फलस्तीनियों को तो जिंदा रखने का हक ही नहीं दिया। मैंने आपसे पिछले गालिबन अर्ज किया था भाइयों, ये यूएनओ हो, ये दुनिया की जितनी नाम नेहाद सिविलाइज कुव्वतें हैं, इन सबको अपने सामने रखो, कभी भी तुम्हारे दोस्त नहीं हो सकते, हमेशा तुम्हारी दुश्मनी का इजहार करेंगे और दुश्मनी का काम जरूर करके तुम्हें दिखाएंगे। अब सुनने में ये है कि गजा के अंदर और फलस्तीन के अंदर जितने लोग हैं उनसे असलहा ले लिया जाएगा। तो अमन की बात हो गई, अब तरफ अमन का मामला, शादियाने बजाए जा रहे हैं, नाच गाना हो रहा है कि हमने अमन कायम कर दिया, कत्ल बंद हो गई, जंग बंद हो गई। अगर बंद हुई, अगर ये मुबारक बात है अगर बंद हुई, लेकिन उसके लिए तरीका क्या होना चाहिए था? कहते कि हमने जो प्लान बनाया था कि हमने ग्रेटर इसराइल बनाना है, उससे हम दस्तबरदार होते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमें कोई एतराज नहीं, लेकिन वो अपने प्लान से पीछे नहीं हटे। तुम्हें जब इस्तेदाद का निशाना बना के रहेंगे, अपना ग्रेटर इसराइल बना के रहेंगे, तुम बेशक पीछा कुछ करते चले जाओ, तुम्हारी बात मानने को तैयार नहीं। भाइयों ये बात इंतहाई खतरनाक है। और दूसरी बात, अमेरिकन सरकार हमारे अंकल सामने एक और मुतालबा ये किया कि अफगानिस्तान के अंदर जितना वो बरगराम का मामला है वो हमारे हवाले कर दिया जाए, हम उसको छोड़ना नहीं चाहते। जैसे मैंने बताया कि ये तहरीक लब्बैक के साथ हमारे 1000 इख्तिलाफ हो सकते हैं, इस तरह अफगानी हुकूमत के साथ हमारे 1000 इख्तिलाफ है। हमें पता है उन्होंने हमारे अकीदे के लोगों को कत्ल किया है, सैकड़ों उलमा को कत्ल किया इन तालिबान ने, जो अब तालिबान मशहूर इन देशों को अफगानिस्तान के अंदर बैठे हैं। लेकिन इसके बावजूद हम किसी तौर पर किसी शख्स को ये इजाजत देने के परवादार नहीं है कि वो आके वहां पे दोबारा हमला करे, मुसलमानों को कत्ल करे। हाँ, अब इसके लिए लगाया किसको लगाया? फिर उन्हें अपने पालतू गुलामों को लगाया कि तुम लड़ो, हम तुम्हारी मदद करें। वो जंग दोबारा शुरू हो गई। उस जंग का नकद नुकसान क्या होगा? इंडिया पहले तैयार बैठा है। तालिबान अगर आप पाकिस्तान के साथ दुश्मनी का मामला करता है, हमला करता है, तो हम आपके साथ तैयार बैठे खड़े में, हम तुम्हारी मदद करेंगे। और तो बात ये भी निकली कि 4 दिन से उन्होंने कई मरतबा पेशकश की है कि हम तैयार हैं तुम्हारी हर शर्त मानने को, जंग बंदी कर दो, लेकिन पाकिस्तान ने जंग बंदी करने का इरादा नहीं किया, अभी तक नहीं किया। मामला क्या है कि पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी तालिबान करवाते हैं, यकीनन हो सकता है करवाते हो, हमें कोई इसमें व्यक्ति, लेकिन असल जो अलाकार है वो लोग कौन है ये समझ लीजिए। ये सुनने नुकते की समझने की बात यह है कि वो अलाकार कौन जो पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी करते हैं नाम इस्लाम के नाम पे, वो लोग कौन है? वो टीटीपी का एक ग्रुप है, तहरीक तालिबान पाकिस्तान के नाम से एक ग्रुप है, जिसके बनाने वाले ये खुद हैं। मजे की बात जब देखिए ना, पहले तुम किसी को ताउन करो, खबर तुम हमारे साथी बन जाओ, ट्रेनिंग दो, अफसला दो, फला दो, पैसा दो, तुम हमारे लिए काम करो। जब वो मुखालिफ हो जाए तो बोलो यही हमारे सबसे बड़े दुश्मन है। और इनको छोड़ा इन लोगों ने कुछ अर्सा पहले तक बात, इस हुकूमतगिरी से पहले की बात बताते हैं। ऐसा जिसके ऊपर ये तमाम चीज साबित थी कि पेशावर के अंदर वो जो आदमी स्कूल के अंदर जो मुकदमा हुआ था, बने थे, सैकड़ों बच्चे मारे गए थे, ये प्रेमियर था उसका, छोड़ दिया उनको। हमारे साथ ताल्लुकात सही हो गए, हम उनको छोड़ देते हैं, उनको छोड़, हमें अब भी नहीं पता कि वो कहाँ है। तो ये कौन बनाने वाला है, ये फसाद करने वाला कौन है? और पाकिस्तान को चारों तरफ से ऐसा फसाद के रख दिया इन लोगों ने। हम अल्लाह से दुआई मांगते हैं, अल्लाह तू हमारे पाकिस्तान पे रहम कर, लेकिन हालात हमें अच्छे नजर नहीं आते। यहां पे फसाद पाकिस्तान के अंदर शुरू हो गया, मुसलमानों को कत्ल करने का अमान उनको सर्टिफिकेट दे दिया, जिसको जाए कत्ल कर दो, कोई मसला नहीं है, वो कत्ल कर दिया। हिंदुस्तान के अंदर साथ दराज से मामला ऐसे चल रहे हैं कि सब लोग कहते हैं कि ये लोग खुद ही कत्ल करके अब लोगों को निजाम बना के एक हंगामा बचाना चाहते हैं। केपीके के अंदर लोगों को कत्ल करने का सिलसिला अरसा दराज से जारी है, और वहां पे तमाम इनको तस्वीर भी नजर आ जाते हैं, उनको फसादी भी नजर आ जाते हैं, लेकिन उनको मसला हल करने का मकसद सिर्फ फसाद खुदाना मुझसे। कश्मीर का मामला आपने देख लिया, कश्मीर के मुस्लिमों का क्या जुर्म था, क्या जुर्म था उनका। उन्होंने ये कहा था कि कश्मीर को दिए जाने वाला फंड ये चंद गोरे एक टोला है जो सर हड़प कर जाता है। एक बंदा किसी के वकील होते कभी वजीर आजम कश्मीर का बन गया, वो कयामत तक जब तक वो जिंदा है उसको लाखों रुपए दिए जाते रहेंगे, उसको रोक नहीं सकते। नाम लेने में कोई मुजाहिदा नहीं। सरदार अब्दुल कयूम मुजाहिद अव्वल कहलाने वाला बंदा, उसका बेटा सरदार अतीक, उसके बारे में 56 लाख रुपए महीना वो अपनी लेता है हुकूमत से। किसी लेता है? एक्स प्राइम मिनिस्टर था, एक्स प्राइम मिनिस्टर था, फलां था, उनको दिया जाता है। वो छोटी सी जगह है, वो 50 से ज्यादा लोग उन्हें बिठा के रखते हैं, आलेकार बढ़ा के रखे, वो जमा पे अय्याशियां करते हैं और अरबों रुपए वो लेके जाते हैं वहां से। कश्मीरियों का मुतालबा यही था कि ये पैसे उनको मत दो,
उनका कोई हक नहीं बनता। कोई बंदा पार्लियामेंट में आता है, इलेक्शन लड़के आता है, तो वो किस लिए आता है? कौम की खिदमत के लिए आता है, कारोबार करने के लिए नहीं आता। लेकिन हमारे यहाँ तो कारोबार इसके अलावा कोई है नहीं, सिर्फ बेहतरीन कारोबार क्या होगा? आप लोगों बूट पॉलिश करो, वो आपको पार्लियामेंट में लाके बिठा देंगे, उसके बाद अयाशी हमेशा हमेशा के लिए आपकी सारी जारी रहेंगे। उसके 50 दिन के अंदर फिर क्या किया? 13 से लेकर 15 लोगों ने वहां पर कत्ल कर दिया। वो जो थी उसी की डायरेक्ट गोलियां मार के कत्ल कर दिया। अब तो ये सब खुल के सामने आ गई, लेकिन वो फिर भी खामोश रहे। कोई बात नहीं, हक तो बनता है उनका अपना दिफा करने का। तुम्हारे गुलाम तो नहीं है ना कश्मीरी, वो अलग से अपने आप अलग स्टेट, तुमने खुद कहा कि तुम्हारा कानून कहता है कि वो कश्मीर अलग एक स्टेट के मालिक है, पाकिस्तान के साथ कोई ताल्लुक नहीं इस तरीके, लेकिन हम उसको फिर भी कहते हैं कश्मीरी पाकिस्तान की तरह जिंदा रहने का तसव्वुर भी नहीं कर सकते। लेकिन तुम क्यों ऐसा करोगे जिसके अंदर तुम्हारा अपना नुकसान होता है? थोड़े से तुम्हारे चमचे कम हो जाएंगे ना, और क्या होगा? लेकिन वो मानने को तैयार नहीं थी, बिल्कुल कतई तौर पर नहीं माने। लेकिन वो कुर्बानियां कश्मीरियों ने दी। ये कुर्बानियां ये चाहते हैं कि दोबारा पाकिस्तान का मामला हो, फिर खुश किसको करना है? अंकल साहब देखो, तुमने हमसे कहा था फलां काम कर दो, हमने ये मामला कर दिया। मैं एक बहुत अब अजीब सा आपको बताऊं, आम लोगों का, किसी आम बंदे से आप पूछ लो, यहूदियों के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? कि कतई तौर हमको पसंद नहीं करते, हम कतई तौर उनको इंसान का दुश्मन समझते हैं। आम आदमी भी ये कहते हैं कि यहूदी हमारे दोस्त नहीं हो सकते। उनके जिम्मे लाखों लोगों का कत्ल है, और दुनिया के जितने फसाद फैले हैं दुनिया के अंदर, चाहे वो अफगानिस्तान का फसाद हो, चाहे वो इराक का फसाद हो, चाहे सीरिया का फसाद हो, चाहे यूरोप उसके अंदर अफ्रीका के अंदर फसाद हो, अरिटेरिया का कत्ल गारत हो, तमाम के पीछे भी यहूदियत शामिल थी, इसमें कोई शक नहीं। मैं आपको छोटी सी मिसाल देता हूँ, आपका सर घूम जाएगा कि ये बात कही क्या है। आम लोगों के अंदर तस्वुर ये नफरत भी फैली हुई है, मगर ये नफरत को खत्म करना चाहते हैं। इनके अपने मकासद जो है वो सबको मालूम है। उसको दोस्त बनाना चाहते हैं जो तुम्हारा कतई तौर पर दोस्त हो ही नहीं सकता, उसको दोस्त बनाना चाहते हैं। मुझे मेरे बेटे ने बताया, एक बंदा था, वो इनके स्कूल में पढ़ता है। वो स्कूल में पढ़ के जब आ रहा था कहीं वापसी पे, उसको किसी डाकुओं ने रोक लिया। इस्लामाबाद की बात है, रोक लिया उसने, और उससे पैसे निकलवाए। तो वहां पे क्या पैसे निकाले, मोबाइल निकाले, फला फला सबसे निकाल दिया। वो लड़का जाहिर सी बात है वो अरब लड़का था, उर्दू उसको नहीं आती, उसने अंग्रेजी में से कहा ये मामला। अच्छा तुम अंग्रेजी बोलते हो, कहां के हो तुम? बोली मैं फलस्तीनी हूं। अब अंदाजा लगाइए, वो चोर है, डाकू है, कोई किसी रिसाइड नहीं, उनको सिर्फ दीन और मतलब पैसा है। उन डाकुओं ने उसको पैसे भी लौटा दिए, वो मोबाइल भी लौटा दिए कि भाई तू फलस्तीनी है, तू पहले ही मजलूम है, हम तेरे साथ जुल्म नहीं करना चाहते, ये पैसे तुम्हें दे दिए। आम आदमी का ये हाल है, ये डाकू का ये हाल है। और हमारे इनको देखो कि तो जुल्म क्या है। मुश्ताक सेनेटर हमारे मेरे बड़े से दोस्त हैं, वापस आए, उनको यहाँ पे इस्लामाबाद की पुलिस ने बड़े सरेआम उसको तशद्दुद किया। बुजुर्ग आदमी बेचारे को मारा पिटाई की। जुर्म क्या था कि फलस्तीन का झंडा लेके निकलता है, तू फलस्तीन का नारा पाकिस्तान में लगाता है। ये समझो कि पाकिस्तान में और यहूदियत ईसाई का कोई फर्क अभी नहीं रह चुका। यहूदियत के अंदर, ईसाई में, इसराइल के अंदर, आप पाकिस्तान के अब जो फलस्तीन का झंडा लेके नहीं आ सकते, पाकिस्तान में भी नहीं आ सकते। कभी लिख लिए ना, पाकिस्तान फलस्तीन के झंडा लेके बाहर निकले, गाड़ी में लगा के जाए, फिर देखें आपके क्या होता है। वो मना करने वालों को ये मालूम नहीं कि हम क्यों कर रहे हैं, किसके हुक्म के ऊपर है, इसका फायदा किसका है, नुकसान किसको है, ये जानने को बोलते आप नहीं। हजरत ये तो हमारा हाल है, लेकिन हम फिर भी कहते हैं क्या लोगों जिनके पास इख्तियार है, अल्लाह से डर जाओ। अल्लाह के अज़ाब की रस्सी दराज है, लेकिन जब पकड़ती है तो कोई बच नहीं सकता। बच जाओ, अल्लाह ताला की बगावत से निकल आओ। ये दुनियावी चाल है, चंद दिनों के लिए आपने देखा, हमारे कहते दलील हुए लोग, हमारे मुल्क के एक और जनरल। और पहली बात ये समझ लीजिए कि हमारे जितने भी जनरल हैं, जितने हुए 99% वो तमाम लोग पाकिस्तान से बाहर है। पाकिस्तान से मोहब्बत है, पाकिस्तान के लिए जान देने के लिए आए थे फौज के अंदर ये लोग, लेकिन पाकिस्तान से बाहर गए, मुड़ के नहीं आए। पहले जायदादें बना के रखी थी लोग। जनरल बाजवा की एक वीडियो बड़ी हमने देखी थी, नेट के अंदर बड़ी आई। किसी रोड के ऊपर किसी सीढ़ियों पे बैठा हुआ था वो, कोई बंदा वहां से गुजरा, पहचान लिया कि जनरल बाजवा यही है। ये रिटायर्ड होने की बात को बताओ, ये इज्जत अल्लाह ताला जब जिल्लत करता है, इज्जत से निकालता है, ऐसे करता है उनको। उस बंदे ने उसको कहा हाँ तू जनरल है? हाँ मैं जनरल हूं। माँ बहन की गालियां दी उसको, वो जनरल को माँ बहन की गालियां दी और उसको जलील किया वहां पे। ये कहता है मैं पुलिस बुलाऊंगा, बुलाओ अपने बाप को जिसको बुलाना, मैं खड़ा हूं। ये पाकिस्तान नहीं है, ये तो तुम्हारी इज्जत रहेगी ये दुनिया के अंदर। कल किस मुल्क में, किस वजह से?
کہ تم نے پاکستان کو چھوڑ دیا, تم نے اسلام کو چھوڑ دیا, تم نے پاکستان کے ساتھ غداری کی, اسلام کے ساتھ غداری کی, اپنی جیبیں تم نے بھری, نتیجہ کیا نکلا؟ دیکھو تمہارا کیا حال ہے. جو بھی ریٹائرڈ ہوتا ہے ذہنوں کے سامنے بھی نہیں آ سکتا. رک جاؤ, اللہ کے عذاب کو دعوت مت دو. یہ مت سمجھو تمہارے پاس طاقت تم لوگ کتنے میں مار دو گے. تم نے 300 سے 500 بندے مار دیے, کیا ہوا ان کا؟ لیکن اللہ تعالیٰ نے تمہارے ذمہ جو کام لکھ دیا وہ تم سے بچ نہیں سکے. تم پاکستان کے اندر کام نہیں کرتے, پاکستان سے باہر تمہارا کام بڑا تگڑا چلے. حضرات یہ باتیں درد دل سے کہی جاتی ہیں. اس فوج سے ہماری محبت ہے, یہ فوج ہماری رکھوالی ہے, اس میں کوئی شک نہیں. ہمارے اپنے بچے فوج کے اندر, لیکن فوج کے اندر وہ فوج کے وہ لوگ جو پاکستان سے حقیقت بات یہی ہے. میرے پاس ایک دفعہ کوئی بتا ہے, میں ذرا باتیں ذرا ان کے نزدیک اس کا سخت کرتا ہوں. میں آیا, بات کی میں نے بڑے دلیل سے میں نے بات. اور یہ وقت کب کون سا ہے؟ پرویز مشرف کا زمانہ ہے. میری پیشی کر دی اس شخص نے. یہ بندہ جو ہے پرویز مشرف, وہ کہتے ہیں کہ یہودیوں کے ایجنڈے پہ کام کر رہا ہے. مجھے بلوا لیا, سمجھایا. اتفاق سے وہ بندہ جو انویسٹیگیشن کر رہا تھا وہ میرا واقف نکل آیا, مجھے جانتا تھا. اسے مجھے سمجھا, یار کوشش کرو یار, ہاتھ ہولا رکھو, کیا تمہارے کہنے سے کیا ہوگا, تمہیں مصیبت پڑ جائے گی, یہ ہوگا وہ ہوگا. اگلے دن میں میں نے ان سے لوگوں سے کہا, میں کہا بھائیو ہمیں پتہ ہے ہمارے پاس کچھ لوگ آتے ہیں نیت میں شک نہیں کرتے. میرا ذاتی خیال یہ کہ وہ لوگ اپنا لقمہ حلال کرنے کے لیے آتے ہیں. اب بھی آتے ہو, اب بھی بیٹھے ہوں گے یہاں. وہ لقمہ حلال کرنے کے لیے آتے ہو, اچھی بات ہے. رزق حلال کمانا چاہیے, حق بات کہنا چاہیے, جو تمہاری ڈیوٹی کو پورا کرو. لیکن ہو سکتا ہے تمہاری ڈیوٹی پوری نہ ہوتی ہو, یہ لقمہ تمہارا حلال نہ ہوتا ہو. وہ ہے کیسے کہ اگر میں نے کسی بات کی کوئی بات کی کہ دلیل بھی دی ہے, تم سے میری بات نقل کر دو, دلیل نہ دو, یہ حرام ہو جائے گا معاملہ. جب بات کرو میری دلیل بھی ان کو بتاؤ کہ اس دلیل کو صحیح بات کی. اور میرے پاس تو ایک صاحب آئے, مجھے نہیں پتا ان کا نام کیا ہے, لیکن وہ تھے کسی اچھے رینک کے آدمی. کہنے لگے یہ بات بڑی سخت ہے, یہ فلاں فلاں. پھر بعد میں پتہ کہنے لگے, یار دنیا کے اندر تمام لوگ ہیں, کچھ لوگ حق بات کرتے ہیں, آپ اپنے کام کو, ہم اپنی ڈیوٹی کرنے کے لیے آتے ہیں, ڈیوٹی کر دیں گے. آپ حق بات کرتے ہو, کہتے چلو, ہم تو مقابلہ نہیں کرتے. کون تھا یہ بندہ؟ اس سے کیا ثابت ہوا کہ ہمارے ملک کے اندر ہمارے حکمران فوجیوں میں 99% لوگ وہ اسلام کے حمایتی ہیں, پاکستان کے حمایتی ہیں, اچھی اچھائی کی بات کرتے ہیں, برائی کی طرف لے کے نہیں جاتے. یقین سے کوئی شک نہیں. لیکن کیا کیا جائے, حال یہ ہے جیسے میں نے آپ کو پہلے کیا کہ اس وقت حال یہ بن چکا ہے کہ مقصد صرف یہ ہے کہ جو بات حق کرے اس کی گردن اتار دو بس, اور کوئی حل نہیں, اٹھا لے جاؤ. ہمارے ایک دوست ہیں بڑے پیارے, انہوں نے مجھ سے ان کا بیٹا جو ہے وہ بڑا اچھے پوزیشن پہ آرمی کے اندر ہی ہے. وہ مجھے کہتا ہے میری چھوٹی نواسی تھی, ہمارے گھر میں کوئی مہمان ہے, بولو پوچھے بیٹا آپ کے بابا کیا کام کرتے ہیں؟ کہتے ہیں میرے بابا جو ہیں وہ لوگوں کو اٹھاتے ہیں. اب چھوٹا سا بچہ 8 سال کا بچہ, اس کو کیا پتا ہے؟ بولو میرے بیٹا کیا کرتے ہیں؟ بولے میرے بابا جو ہیں وہ لوگوں کو اٹھاتے ہیں. اب یہ حال ہے, لوگوں کے ذہن پر, بچوں کے ذہن پر یہ چیز ڈال دیجیے کہ ہم کیا کرتے ہیں. اور یہ کس لیے آئے تھے؟ قوم کی خدمت کرنے آئے تھے. یہ کس لیے آئے تھے؟ ہماری حفاظت کرنے آئے تھے. اور یاد رکھو, میں پھر آگاہ کر رہا ہوں, دوبارہ آگاہ کر رہا ہوں, افغانستان کا راستہ تم نے ختم کر دیا, وہاں پہ تمہارا ڈر غیر محفوظ ہو گیا. انڈیا تیار بیٹھا ہے, وہ تمہارا یہی جو تمہارا تایا بنا کے رکھا ہے تم نے آج تک ٹرمپ کو, یہی کہے گا حملہ کرو نہیں. اس کا ہدف کیا ہے کہ جس طریقے سے اور لوگوں کے ہتھیار ختم کر دیے, عراق کے اندر سارا معاملہ چوپٹ کر کے رکھ دیا, وہ یہی چاہتا ہے کہ پاکستان کے اندر بھی ایسے لوگوں کو نکال بار کیا جائے جو کسی کے اندر بھی کوئی غیرت ایمان کی بات کرتے ہیں. اس کے علاوہ اور کوئی ہدف نہیں ہے. اور انڈیا اس کام کے لیے تیار بیٹھا, اللہ نہ کرے ایسا ہو, لیکن حقیقت یہی ہے. لیکن یاد رکھو پوری قوم پاکستان کی دفاع کے لیے ہر وقت تیار ہے, ایک قدم پیچھے نہیں ہٹائیں گے. مسلم آزاد دل دکھتا ہے تو یہ باتیں کی جاتی ہیں, باتیں کرنا آسان نہیں ہے, بڑا مشکل کام ہے یہ. لیکن حقیقت یہی ہے کہ جب تک اس معاملے کے اندر اپنا معاملہ سامنے نہیں رکھتے, اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کی کوشش نہیں کرتے, یقیناً اللہ تعالیٰ کے بھی عذاب کی کیفیت ہے جو ہمارے اوپر آ رہی ہے. یہ عذاب ہے اللہ کا, اللہ کا عذاب کا کوڑا برسا رہا عربوں کے اوپر, ہم نے پرواہ نہیں کی. اور آج یہ ہے کہ آج ہمارے گھر کے اندر ہمارے بیٹھے بھی بچے, ہم خود غیر محفوظ ہو گئے. کوئی پتہ نہیں کس وقت کس کا کیا ہو جائے, کوئی اٹھا کے لے جائے اور کیا قتل کر دے, کہاں اٹھا کے پھینک دے, کوئی پتہ نہیں. لیکن من یتوکل علی اللہ فہو حسبہ, جو لوگ اللہ کے اوپر توکل کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے لیے کافی ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا بھی مانگتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اوپر رحم فرمائے, ہمارے ملک کے اندر ایسے لوگ آئیں جو کہ اسلام کے, قرآن کے, اللہ کے رسول کے اور مسلمانوں کے حقوق کا تحفظ کر سکیں. یہی تمنا ہے, یہی ہماری التجا ہے, یہی اللہ سے بھی دعا مانگتے ہیں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. ربنا